લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ને ચૂંટણી હવે બસ હાથ વેંતમાં છે એમ કહો તો પણ ખોટું નથી અને રાજનીતિ ન માત્ર કોઈ એક રાજ્ય પ્રાંત પણ સમગ્ર દેશની અંદર ચરમ ઉપર છે। એમાં પણ લોકસભાનું સત્ર ચાલી રહ્યું છે, અલગ અલગ વિધાનસભાઓમાં સત્ર ચાલી રહ્યા છે અને શ્વેતપત્ર વર્સિસ બ્લેક પેપર અત્યારે ચાલી રહ્યું છે। યુપીએ સરકારની 10 વર્ષની આર્થિક બાબતોની ખામી દર્શાવતું શ્વેતપત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું તો સામે યુપીએ તરફથી એટલે કે કોંગ્રેસ તરફથી પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના 10 વર્ષના શાસન સામે બ્લેક પેપર જાહેર કરવામાં આવ્યું, જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસે આપેલો દેશને આ કાળો ટીકો છે। જ્યારે સારું કામ થતું હોય તો કોઈની નજર લાગે છે અને આ બ્લેક પેપર એ કાળો ટીકો છે કે દેશને કોઈની નજર ન લાગે। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सबकी तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहे। हमारे यहां कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नजर लग जाएगी, उसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए, ये नजर न लग जाए, इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है, लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं। फिर इससे पहले 10 साल पहले अगर उनके आइडियोलॉजी पे ही है, फिर इतने पैसे क्यों नहीं जमा होते थे, अब क्यों जमा? सो ये इनडायरेक्टली हरासमेंट प्रेशराइज करके आप इलेक्शन में पैसा ले रहे हैं और ये पैसा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। 411 एमएलए को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया। अब मैं ये नहीं कहता कितना पैसा दे के खरीदे क्या करे वो नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है कितने सरकारें हमारे इलेक्टेड थे, जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, ये सब आप जानते हैं कैसे गिरे ये, कि उनको इसमें ये डेमोक्रेसी को खत्म करना उनका काम है। महंगाई तो इतनी बड़ी है तो वो नेहरू के ज़माने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो अरे आज आप क्या कर रहे हो वो महत्व का है। यू आर रूलिंग टुडे, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया ये महत्व का है, ना कि आज़ादी के पहले क्या था, फिर नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव ने क्या किया। क्योंकि कांग्रेस को तो आप गालियाँ देते दे दो, लेकिन ये मेन समस्या है महंगाई का, आपने इसको खाने पीने के सामान जो उसको कंट्रोल करना था वो नहीं किया। ફરી એકવાર રાહુલ ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીએ આપેલું નિવેદન
દેશની અંદર વિવાદનો વંટોળ લઈને આવ્યું છે, કારણ કે આ નિવેદન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જાતિ ઉપર આપવામાં આવ્યું છે અને રાહુલ ગાંધીએ ત્યાં સુધી કહી દીધું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મ ઓબીસી સમાજની અંદર નહોતો થયો અને ત્યારબાદ દેશભરની અંદર આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપ અને સામસામા વાંકબાણ છૂટી રહ્યા છે. પૂર્ણેશ મોદી, ગુજરાતના ધારાસભ્ય, પૂર્વ મંત્રી, કે જેમણે ઓબીસી તેલી સમાજ છે તેને ઓબીસી સમાજમાં ક્યારે ભેળવવામાં આવ્યો, તેમાં કેવી રીતે સંમલિત કરવામાં આવ્યો, એની વાત કરી તો સામે કોંગ્રેસ છે એ રાહુલ ગાંધીનો બચાવ કરી રહી છે. આ ગુજરાતની અંદર તેલી સમાજને ઓબીસી સમાજમાં સામેલ કર્યો. સત્ય વાત તો એ છે કે 2000ની સાલમાં મોદી સાહેબ મુખ્યમંત્રી હતા, ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન હતું, પરંતુ તેલી સમાજને ઓબીસી સમાજમાં સામેલ 1994માં કરવામાં આવી. 25 જુલાઈ 2000 ત્યારે માનનીય છબીલદાસ મહેતા કોંગ્રેસના મુખ્યમંત્રી હતા. પદ્ધતિસર રીતે રાજ્યની અંદર હોય કે રાષ્ટ્રની અંદર, રાજ્યની સરકાર હોય કે કેન્દ્રની સરકાર, એસસી એસટી ઓબીસી સહિત મળવાપાત્ર બંધારણીય હક ઉપર કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર હોય કે ગુજરાતની ભાજપ સરકાર સતત તેની ઉપર હુમલો કરીને એમના હકોથી એમને વંચિત કરવાનું કામ કરી રહી છે. અને આગળ વાત કરવી છે શિક્ષણની. સૌથી મજબૂત પાયો જ્યાંથી ઘડાતો હોય છે એ છે પ્રી સ્કૂલ, અને ગરીબોની પ્રી સ્કૂલ એટલે આંગણવાડી. આંગણવાડીની કેવી હાલત હોય છે અત્યાર સુધી ઘણી બધી જગ્યાએથી સંદેશ ન્યૂઝ આપને અહેવાલ બતાવી ચૂક્યું છે. વરવાથી વરવા દ્રશ્યો આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ, ખરાબમાં ખરાબ પરિસ્થિતિ જોઈ છે, અને તેમ છતાં પણ હજી પણ સુધારવાનું નામ લે તંત્ર નહીં. કારણ કે એક તરફ ભાવનગર છે, બીજી બાજુ રાજકોટ છે. ભાવનગરની અંદર એક દુકાનની અંદર પતરાની નીચે આંગણવાડી ચાલી રહી છે, જર્જરિત દુકાન છે, અને દુકાનની અંદર આંગણવાડી ચાલી રહી છે. અને બીજી બાજુ રાજકોટમાં બાળકોને જે જમવાનું આપવામાં આવે છે આંગણવાડીનું, માટીના ઢેફા જેવો શીરો આપવામાં આવે, કાચા લોટનો શીરો હોય છે. અને જ્યારે અધિકારીઓને પૂછવામાં આવે તો કે અમારા ધ્યાને આવ્યું નથી, અમારા ધ્યાને આવશે એ તો અમે ચોક્કસ આની પર કાર્યવાહી કરીશું. અને અત્યાર સુધીમાં કેટલી વાર તમારા ધ્યાને લાવી ચૂક્યા છીએ, પણ તેમ છતાં નફ્ફટ બનીને તમે નાના બાળકોના કોળિયા સુદ્ધા ચાવ કરી જાઓ છો. એ સડેલું અનાજ અનેક વાર સામે આવી ચૂક્યું છે, ઢોર પણ ન ખાય એવું ખાવાનું આપવામાં આવી રહ્યું છે આ બાળકોને. રાજ્યમાં વધુ એક અંધાપા કાંડ થયો હોવાની બુમરાણ ઉઠી રહી છે, અને આ વખતે આખરે ક્યાં, શું, કેવી રીતે થયું છે અને શું સત્ય છે આ અંધાપા કાંડની જે બૂમો ઉઠી રહી છે, જે ફરિયાદો ઉઠી રહી છે, એની અંદર વધુ એક આ અંધાપા કાંડ છે, ક્યાં, કેવી રીતે થયો? નિકુલ જોડાયા છે, નિકુલ પાસેથી જાણીએ. નિકુલ, તો માંડલ અંધાપા કાંડ શાંત નથી થયો. ત્યાં જ રાધનપુરની સર્વોદય હોસ્પિટલની અંદર આ અંધાપા કાંડ સામે આવ્યો છે, જ્યાં દર્દીઓ મોતિયાના ઓપરેશન માટે પહોંચ્યા હતા, ત્યાં દાખલ થયા અને ત્યારબાદ તેમને આંખમાં દેખાવાની જે તકલીફ છે તે શરૂ થઈ હતી. સતત આંખોની અંદર બળતરા શરૂ થઈ, આંખમાંથી પાણી વહેવાનું શરૂ થયું, અને ત્યારબાદ 5 જેટલા દર્દીઓને અમદાવાદ સ્થિત આંખની હોસ્પિટલ, જે સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર આવેલી છે, ત્યાં લાવવામાં આવ્યા છે. સરકારી આંખની હોસ્પિટલની અંદર આ તમામ 5 દર્દીઓની સારવાર અત્યારે જે છે તે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. મહત્વની વાત છે કે જે રિજનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે તેની અંદર અત્યારે તેમની સારવાર થઈ રહી છે. આ તમામ દર્દીઓ કે જેમને આંખમાં દેખાવાની તકલીફ થઈ, તેમની આંખોમાંથી સતત પાણી પડી રહ્યું છે, આંખોની અંદર સતત જે છે તે બળતરા થઈ રહી છે, અને તેના કારણે જ તેમને અહીંયા સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. મહત્વની બાબત છે નુપુર કે જ્યાં આ દર્દીઓને રાખવામાં આવ્યા છે તે તમામ ગેટ છે તે બંધ કરવામાં આવ્યા છે. દર્દીઓ સુધી કોઈ પણ વ્યક્તિ ન પહોંચી શકે તેની કાળજી હોસ્પિટલ તંત્ર તરફથી લેવાઈ રહી છે. પરંતુ વાત એ છે કે જે અંધાપા કાંડ હમણાં જ થયો હતો, જે માંડલની અંદર સ્થિતિ થઈ હતી, તે જ પ્રકારની સ્થિતિ રાધનપુરની અંદર થઈ છે, અને રાધનપુરની સર્વોદય હોસ્પિટલની અંદર આ અંધાપા કાંડ થયો, અને ત્યારબાદ જે તમામ દર્દીઓ હતા તેમને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધી 5 જેટલા દર્દીઓને અહીંયા ખસેડવામાં આવ્યા છે. હજુ પણ જે દર્દીઓની સંખ્યા છે તે અમદાવાદ સ્થિત આંખની હોસ્પિટલની અંદર વધી શકે છે, કેમ કે મોટી સંખ્યામાં આંખના ઓપરેશન થયા હોવાનું પણ જે છે તે સામે આવી રહ્યું છે. બિલકુલ નિકુલ, દર્દીઓ સુધી મીડિયાને પહોંચવા નથી દેવામાં આવી રહ્યું. કદાચ ઓપરેશન વખતે તકેદારી નથી રખાઈ, પણ ઓપરેશન વખતની એ તકેદારી ન રહી, અથવા તો જે પણ ઓપરેશન વખતે બેદરકારી રહી એ ઢાંકવા માટે હવે તકેદારી રખાતી હોય એવું લાગી રહ્યું છે.
ચોક્કસથી નુપુર કે કેમ કે જે રીતે સમગ્ર અંધાપાકાંડ થયો ને સૌથી પહેલા જ્યારે સંદેશ ન્યૂઝને આ વિશે માહિતી મળી ત્યારે જ આ હોસ્પિટલના આરએમઓ અને જે ડાયરેક્ટર છે તેમનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેમના દ્વારા ચોખ્ખી જે છે તે ના પાડવામાં આવી હતી. જોકે અંદરની જે માહિતી છે તે સામે આવીને અત્યારે 5 દર્દીઓને જે છે તે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. જોકે આ વિશે એક પણ તબીબ કંઈ પણ બોલવા માટે તૈયાર નથી. આંખની હોસ્પિટલ દ્વારા જે છે તે મૌન સેવવામાં આવી રહ્યું છે. ક્યાંક ને ક્યાંક રાધનપુરની સર્વોદય હોસ્પિટલના જે તબીબો છે તેમને બચાવવાનો પ્રયત્ન છે તે થઈ રહ્યો છે, પરંતુ અંધાપા કાંડમાં જે છે જે દર્દીઓ પીડામાં મુકાયા છે તે દર્દીઓને અહીંયા લાવવામાં આવ્યા છે અને તેમની સારવાર છે તે અત્યારે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. જોકે ત્યાં સુધી તમામ લોકોને જવા માટે જે છે તે રોકવામાં આવી રહ્યા છે. મીડિયાની પણ જે છે તે પ્રવેશબંધી અંદર કરી દેવામાં આવી છે. મહત્વની બાબત છે કે જે માંડલ અંધાપા કાંડ થયો ત્યારબાદ હાઈકોર્ટે પણ તેની ગંભીર નોંધ લીધી છે. હાઈકોર્ટે પણ સરકારની ઝાટકણી કાઢી હતી, જ્યાં સરકાર હમણાં જ જવાબ રજૂ કરતી હતી કે સબ સલામત છે. તેઓ જવાબ છે તે હાઈકોર્ટની અંદર આપ્યો હતો અને ત્યાં જ એક દિવસ બાદ એટલે કે 24 કલાક બાદ ફરીથી એ અંધાપા કાંડનું ફરી એકવાર ભૂત રાજ્યની અંદર ધૂણ્યું છે. માંડલ બાદ રાધનપુરની અંદર બેદરકારી થઈ અને અંધાપા કાંડ હવે સામે આવ્યું છે. જી, અને આગળ વાત કરી રહ્યા હતા જે પ્રમાણે આપણે શિક્ષણની કે ભાઈ ગરીબોની પ્રી સ્કૂલ એટલે આંગણવાડી અને એની શું હાલત છે એ બતાવી, અને કદાચ એ જ કારણ છે કે કોંગ્રેસ આક્ષેપ કરી રહી છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ગુજરાતની સરકાર ઉપર કે શિક્ષણની ઘોર ખોદી નાખી છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો આરોપ લગાવી રહ્યા છે. ગેનીબેનનું તો ત્યાં સુધી આરોપ છે કે જે ધારાસભ્યો છે અથવા તો કોંગ્રેસ અથવા તો સરકારમાં બેઠેલા જે લોકો છે એમના જ મળતિયાઓની સ્કૂલો ચાલે છે અને એના કારણે સરકારી શિક્ષણ વ્યવસ્થાની ઘોર ખોદવામાં આવી રહી છે, જેની સામે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પણ મજબૂતાઈથી જવાબ મૂક્યો છે. અને તેમનું કહેવું છે કે જે ડ્રોપ આઉટ રેશિયો આગલા સમયની અંદર ભૂતકાળની સરકારોની અંદર ખૂબ ઊંચો હતો, હવે 2% આસપાસ આવી ગયો છે. ધારાસભ્યોના, મંત્રીઓના, સચિવોના કોઈ બાળકો સરકારી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ભણતા નથી, એમને પ્રાઇવેટમાં ભણાવે. અને અહીંયા ગુણવત્તા ઉત્સવની વાત થાય, શ્રેષ્ઠ શિક્ષકની વાત થાય એટલે માત્ર મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગ એ શિક્ષણથી જે ક્વોલિટીવાળું મળવું જોઈએ એ ન મળે, એનાથી વંચિત રહી જાય એવી માનસિકતા એ લોકોની છતી થાય છે. શિક્ષણ વિભાગની વાત છે ત્યાં સુધી ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ આ રાજ્યની અંદર શિક્ષણની અંદર આવ્યું છે. રાજ્યના બજેટની અંદર પણ એમનું રિફ્લેક્શન આપણને જોવા મળે છે કે જે પ્રકારનો સૌથી વધારે બજેટનું એલોકેશન શિક્ષણ વિભાગની અંદર છે. જે પ્રકારે 2001ની અંદર ડ્રોપ આઉટ રેશિયો, આપ બધા એનાથી પરિચિત છો કે જે પ્રકારે ડ્રોપ આઉટ રેશિયો 37.22% ડ્રોપ આઉટ રેશિયો આપણી પાસે વિગતો ચકાસીએ તો હતો. અને આગળ વાત કરવી છે માઉન્ટ કાર્મેલ સ્કૂલ અમદાવાદ અને એને લઈને થયેલા વિવાદની. આશ્રમ રોડ ઉપર આવેલી એ શાળા જ્યાંના ટ્રસ્ટીઓનું, સંચાલકોનું કહેવું છે કે આ બિલ્ડિંગ 86 વર્ષ જૂનું છે અને એના કારણે આ બાળકો માટે જોખમી છે. એમનું કહેવું છે કે રિપોર્ટ એમના દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, સ્ટ્રક્ચર જોખમી હોવાનું એમના દ્વારા અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે અને માટે બાળકોના જીવ પર કોઈ જોખમ ન તોળાય તેના માટે ખાનપુરમાં આવેલી એમની બીજી શાખા છે ત્યાં બાળકોને એડમિશન આપી થોડા સમય માટે આ શાળા બંધ કરી રિનોવેશન કરવાની વાત છે. આ વાત 6 ડિસેમ્બરે સામે આવી. વાલીઓ સાથે મિટિંગ કરવામાં પણ એ પછી કોઈ જ નિરાકરણ હજી સુધી નથી આવ્યું. વાલીઓ અસમંજસમાં છે અને સાથે સાથે વાલીઓમાં રોષ પણ પ્રવર્તી રહ્યો છે. આશરે દોઢ વર્ષ પહેલા એક મિટિંગ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારે પેરેન્ટ્સોને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે બિલ્ડિંગ જર્જરિત થઈ ગયું છે અને એને રિપેર કરવાનું કામ કરાવવાનું છે, જેથી શાળાની વિદ્યાર્થીઓને બપોરની સ્કૂલ કરવાની છે. પણ અમે છેલ્લા દોઢ વર્ષથી ઘણા બધા પેરેન્ટ્સ અહીંયા આવે છે મૂકવા માટે, પણ અહીંયા અમને એવું કંઈ દેખાઈ નથી રહ્યું કે ક્યાંય કોઈ રિપેરિંગનું કામ ચાલતું હશે. અને એવા પેરેન્ટ્સ તરફથી કે બહારથી પણ એવા મેસેજ આવે છે કે સ્કૂલનું બિલ્ડિંગ કદાચ વેચાઈ ગયું છે, એવા મેસેજો અમને મળ્યા છે. ધર્માંતરણના ફરી ઉઠેલા આરોપોની ફરી એકવાર ધર્માંતરણના નામે આગ લાગી રહી છે નર્મદાના ડેડિયાપાડાની અંદર કે જ્યાં ખ્રિસ્તી સમાજ દ્વારા આત્મિક જાગૃતિ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે કે આ મોટા પાયે ધર્માંતરણની આડમાં આ કાર્યક્રમ ચલાવાઈ રહ્યો છે. સંસ્થાઓએ જે અંગ્રેજીની સાથે આવ્યા, આ લોકોએ લોભ લાલચ આપીને ગરીબ પ્રજાને ધર્મ પરિવર્તન કરાયું છે. એ રીતના ખ્રિસ્તી જે આદિવાસી થયા છે એ કોઈક ને કોઈક પ્રકારના લોભ લાલચમાં એ થયા છે અને એના કારણે જે તે સમયે આ દેશની અંદર ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર આ ગુજરાતમાં પણ આદિવાસીઓ ખ્રિસ્તીઓ થઈ ગયા છે.
પરંતુ સમયની સાથે વર્તમાન એક રાષ્ટ્રવાદી સરકાર છે, એ રાષ્ટ્રવાદી સરકારે આના પર બ્રેક મારી છે. દરેકને ધર્મ પાળવાનો અધિકાર છે, પરંતુ કોઈ લોભ લાલચમાં ધર્મ પરિવર્તન નહીં કરે એના માટે અમે બધા અને સરકાર પણ તેટલી ચિંતિત છે.